प्रणाम। समरो मंत्र भलो नौकार, ए छे 14 पुरवनो सार, एना महिमानो नहीं पार, एनो अर्थ अनंत पार। जे नमस्कार महामंत्र जेना माटे शास्त्रों में मृत्युंजय शब्द वापर्यो छे, आ एक प्रकारनो मृत्युंजय मंत्र छे। मृत्युंजय मंत्र इतर दर्शनों में एवं कहेवाय के कोई पण व्यक्ति आ मंत्रनु स्मरण करे तो ए मृत्यु पर विजय प्राप्त करे, एमनी मान्यता प्रमाणे। अने आपणे मानीए छीए के नवकार ए पण मृत्युंजय छे, एटले के क्यारे हवे मृत्यु ज न आवे एवी दशा जेना द्वारा प्राप्त थाय, अने एटले नवकार ए मृत्युंजय छे। द्रव्य मृत्यु अने भाव मृत्यु, शरीरमांथी प्राण निकળી जाय एने द्रव्य मृत्यु कहेवाय। पण आपणामां मिथ्यात्वनो पुष्ट थाय, मिथ्यात्व पुष्ट थाय अथवा ज्ञान अज्ञानता रूपे, अश्रद्धा रूपे, चारित्रमा पण अवीरती रूपे, आ बधा रूपे उदयमां आवવું एने भाव प्राण। अने एटले भाव प्राणोनो नाश नहीं थतो, पण भाव प्राणो अवराई जाय छे। दाखला तरीके मने देव, गुरु अने धर्म आ 3 तत्व उपर सखत श्रद्धा छे, पण कोई व्यक्ति आवी अने मने मारी श्रद्धा ने चलायमान करे अने हूँ ए चलायमान थता सुदेव ने कुदेव मानू, सुगुरु ने कुगुरु तरीके मानू, एटले ए मारा भाव प्राणो ए अवराई गया कहेवाय। अने एटले एवा अवराई गयेला भाव प्राणों ने उजागर करवानी शक्ति पण आ नवकारमा छे। अने एटले 8 संपदा थी परमाणो अड़ सिद्धि दातार। नवकारनी 8 संपदा 8 प्रकारनी सिद्धिओं ने आपवानुं कार्य करे। नवकारनी आ 8 संपदा ए 8 प्रकारना कर्मोनो पण नाश करवानुं कार्य करे, अने माटे 8 संपदा, संपदा शब्दनो अर्थ संपत्ति, अने एटले जे रीते आपणने 8 प्रकारनी शक्तिओ संपत्तिओ प्राप्त थाय, 8 संपदा थी परमाणो अड़ सिद्धि दातार। सौथी पहलू दाखला तरीके ज्ञानावरणीय कर्म, तो ज्ञानावरणीय कर्मनो क्षय थाय एटले अनंत ज्ञाननी प्राप्ति थाय, अने अनंत ज्ञान एटले के केवल ज्ञान एटले नमो अरिहंताणम पद। आ एक जातनी चिंतन धारा छे। 8 संपदा थी परमाणो अड़ सिद्धि दातार, तो 8 प्रकारनी सिद्धि एटले 8 कर्मोनो क्षय थवाथी 8 प्रकारनी सिद्धि प्राप्त थाय। ए 8 कर्मो कया कया अने एनाथी कई सिद्धि प्राप्त थाय? अड़ सिद्धि जे प्राप्ति सिद्धि, वशित्व, ईशित्व, आ बधुं जे कीधुं ए तो खरुं ज, पण आ चिंतन छे एक जातनुं के नवकारना 8 पदों 8 सिद्धि स्वरूप छे, अने आत्माने सिद्धावस्थामां ए सहायक बने छे। अने माटे ज्ञानावरणीय कर्म अनंत ज्ञान नमो अरिहंताणम, दर्शनावरणीय कर्म एक अपेक्षाए अनंत दर्शन लो, अने एटले नमो सिद्धाणम पद थयुं। त्यार पछी वेदनीय, आ वेदनीय कर्म जे छे ए साता असाता रूपे। हवे कोई पण प्रसंग मने कां तो साता रूपे लागे, कां तो कोई पण प्रसंग मने असाता रूपे लागे, तो ए साता ने असाता एक कोना कारणे आवे छे
કે મારા પુણ્યમાં ક્યાંક ખામી હોય, મારી વેદના એટલે કે મેં કોઈને પૂર્વભાવમાં રંજાડ્યા હોય, કોઈને દુખી કર્યા હોય, તો મને આ પ્રમાણે વેદના થાય. અને એટલે જ્યારે વેદના થાય ને ત્યારે મારા આચારોને પણ હું મૂકી દઉં. તે વખતે મને મારી વેદના દેખાય અને કદાચ શિથિલાચારનું પાલન કરવું પણ પડે ને તો તે વખતે એ આચારમાં મારી ચુસ્તતા એ ન રહે. અને એટલે વેદનીય કર્મનો ક્ષય થયો એટલે પોતાની સાથે એ આચારના પાલનની શક્તિ પણ એ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય. માટે એક અપેક્ષાએ કહી શકાય કે વેદનીય કર્મ એટલે એ ક્ષય થતા અવ્યાબાદ સુખ, અને એ નમો આયરિયાણમ પદ. વેદનીય પછી આવ્યું મોહનીય કર્મ. જ્ઞાન મોહના ઝેરને ઉતારનારું માધ્યમ છે. અને એટલે નવકારને પણ ગારુડી મંત્ર કયો છે. શાસ્ત્રોમાં નવકારને ગારુડી મંત્ર કયો છે. ગારુડી મંત્ર કોને કહેવાય? તો કે ગમે તેવા સર્પોના ઝેર એ પણ ઉતરી જાય એને ગારુડી મંત્ર. ગારુડી મંત્ર જો ભણવામાં આવે તો ગમે તેવો સર્પ કરડ્યો હોય, એનું ગમે તેટલું ઝેર હોય તો તરત એને ઉતારી દે. આ મોહનીય કર્મ જે છે ને એનું ઝેર આત્મામાંથી ઉતારવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો કે જ્ઞાન કરે છે. અત્યારે મેં પહેલા પણ એક વખત આપને વાત કરી હતી કે વર્તમાનમાં જે કોઈ સાધુ સાધ્વી ભગવંતો છે આ બધા જ પૂજ્યોના વૈરાગ્યનું કારણ. વર્તમાનમાં જે કોઈ શ્રાવક શ્રાવિકાઓ છે અને એ જે કક્ષાએ જ્ઞાનમાં પહોંચ્યા છે એમને જ્ઞાનમાં, વૈરાગ્યમાં, ધર્મની પરિણતિમાં નિમિત્ત કોણ બન્યું? તો તરત કહેશે કે ભાઈ કાં તો અમે કોઈક સાધુ ભગવંતના પ્રવચનથી પામ્યા છીએ, તો પ્રવચન એ પણ જ્ઞાન થયું અને જ્ઞાનથી એ મોહ જે છે એ ઓછો થયો અને એટલે એ ગારુડી મંત્રનું કામ કર્યું. એટલે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા આ ચતુર્વિધ સંઘની અંદર પણ મોહના ઝેરને ઉતારવાનું કાર્ય જ્ઞાન કરે છે. અને જ્ઞાન આપવાનું, જ્ઞાનને ભણવું, ભણાવવું એ કાર્ય કોણ કરે? ઉપાધ્યાય ભગવાન. એટલે એક અપેક્ષાએ નમો ઉજ્જયાણમ પદ એ આપણી મોહ સંજ્ઞાને દૂર કરે. મને બહુ મોહ સતાવતો હોય તે વખતે આ પદ, એનું જ્ઞાન, એ પણ જ્ઞાનથી મોહ. એટલે આપણે ત્યાં ઘણી વખત કહેવાય ને કે જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્ય, મોહ ગર્ભિત વૈરાગ્ય, રાગ ગર્ભિત વૈરાગ્ય. વૈરાગ્યના પણ અનેક પ્રકાર પડે. અને એટલે મોહનીય કર્મ કોને કહેવાય? તો કે અવ્યાબાદ. મોહનીય કર્મ નમો ઉજ્જયાણમ પદ બોલવાથી મોહનીય કર્મ એ નાશ પામે અને એટલે અનંત સિદ્ધિ સ્વરૂપ મોહ જાય. એટલે આત્માની અંદર મૂળભૂત દશા પ્રાપ્ત થાય. આખા સંસારનો મૂળ જો કોઈ હોય ને તો આ મોહનીય કર્મ છે. ડગલે ને પગલે આપણને જડ અને ચેતન ઉપર, અધિકાર કે અનધિકૃત વસ્તુ ઉપર કોઈ પણ જાતની વિવેકતા વિના અધિકાર ભાવ ઉભો કરાવવાનું કાર્ય આ મોહ કરે છે, ગમે તેવું હોય. અને તે છતાં પણ એટલે મોહનીય કર્મ જે છે એ નમો ઉજ્જયાણમ આ પદ કરતા જે જ્ઞાન, અને જ્ઞાનથી આપણો મોહ ધીરે 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 નબળો પડે. આ પ્રવચન સાંભળીને જે કોઈ ભાગ્યશાળીઓ 9 લાખ નવકારમાં જોડાયા છે, 9 કરોડમાં નવકારમાં જોડાવ્યા છે, આ બધાનો મોહ નબળો પડ્યો છે માટે નવકાર ગણવાનું મન થાય છે. કારણ કે મેં પહેલા જ વાત કરી હતી કે 70 કોડાકોડી મોહનીય કર્મની સ્થિતિ
અગ્ન્ય 70 કોડાકોડી સાગરોપમની નાશ પામે ત્યારે નવકારનો ન સાંભળવા મળે. આ મોહ એટલો નબળો પડ્યો છે તો આપણને નવકાર સાંભળવાની, એના અર્થને સમજવાની, અને જેટલા અંશે સમજાય છે એટલા અંશે એ જ્ઞાન મગ્નસે યચ્છર્મ તદ વક્તુમ નૈવ શક્યતે. આ જ્ઞાન મગ્નની જે આનંદકારિતા છે એને કોઈ વર્ણવવા માટે ક્યારેય સમર્થ નથી. અને માટે ઉવજ્જયાણમ, ત્યાર પછી આયુષ્ય કર્મ. આ આયુષ્ય કર્મ એટલે નમોલોએ શવ્વ સાહુણમ. એની પાછળનું કારણ શું? જો એક વસ્તુ સમજો, આયુષ્ય દિન પ્રતિદિન નહીં, ક્ષણે ક્ષણ ઓછું થતું રહ્યું છે. આપણા જેમ જેમ સમયો જાય છે ને એમ આપણે વધુ ને વધુ રોજ રોજ મૃત્યુની નજીક જઈ રહ્યા છીએ. અને એટલે એક પૂર્વના સમયમાં 48 મિનિટ ગણવા માટે પેલી ઘડી આવતી અને ઉપરથી રેતી નીચે પડે અને આખી રેતી કમ્પ્લીટ નીચે પડે એટલે 48 મિનિટ બરાબર પૂરી થાય. પૂર્વના કાળમાં કોઈ ઘડિયાળ જોતા ન આવડતી હોય તો તે વખતે આના ઉપરથી ખબર પડી જાય કે 48 મિનિટ પૂરી થઈ ગઈ. એમ સમય રેતીની જેમ સતત સરકતો રહ્યો છે. બરાબર 9:46 9:47 આપણું પ્રવચન ચાલુ થયું અને અત્યારે બરાબર 10:08 થઈ છે. આપણા સમગ્ર જીવનમાંથી, આ ભવમાંથી એક ક્ષણો કાયમ માટે ખલાસ થઈ ગઈ. એનો ઉપયોગ આપણે આ સાંભળવામાં કર્યો તો અત્યારે આ ક્ષણને આપણે વાવી. પણ અત્યારે કેટલાય લોકો કોઈ પણ સ્વરૂપે રંગ રાગ મોહમાં મસ્ત હશે તો કદાચ એ સમયનો વેડફાટ પણ કરતા હશે. અને એટલે જ્ઞાન એ કરે છે કે સમયને કેવા સ્વરૂપે જીતવો, સમયનો સદુપયોગ કરવો. અને એટલે આયુષ્ય પ્રતિક્ષણ વધતું જાય છે, ઘટતું જાય છે. અને એ ઘટેલા આયુષ્યને, સમયને જીતવાનો પુરુષાર્થ કરનાર જો કોઈ હોય તો તે સાધુ છે. કારણ કે સાધુની વ્યાખ્યા મેં ઘણી વખત હું આ કહું છું કે શ્રમથી જે મંજિલે પહોંચે તે શ્રમણ. શ્રમથી જે મંજિલે પહોંચે તે શ્રમણ, સાધના કરે તે સાધુ, અને મૌન રહે તે મુનિ. આવી વ્યાખ્યા આપણે ત્યાં આગળ કરી છે. અને એટલે આપણે કહીએ કે નમોલોએ સવ્વ સાહુણમ, નમોલોએ સવ્વ સાહુણમ. આ પદ જે છે ને એ એક અપેક્ષાએ પંચ પરમેષ્ઠીનું પ્રવેશ દ્વાર છે. અને એટલે આયુષ્યને એવા સ્વરૂપે જીતવું કે આયુષ્યની પ્રત્યેક ક્ષણ, બેંકમાં આપણે એફડી મૂકી હોય તો એ પ્રતિદિન એનું વ્યાજ જે સ્વરૂપે હોય તે સ્વરૂપે વધતું જાય. એમ આપણા જીવનની અંદર અત્યારે પ્રતિક્ષણ આયુષ્ય ઘટતું રહ્યું છે. પણ એ આયુષ્યના ઉપયોગ દ્વારા, પુણ્યની મૂડી વધતી રહી છે. અને માટે સાધુ ભગવંતો જ્યારે સાધુ સાધ્વી ભગવંતો જ્યારે કાળ ધર્મ પામે ને ત્યારે આપણે એમના માટે શબ્દ બોલીએ છીએ કે સાધુ સાધ્વી, એટલે કે કોઈ પણ સાધુ સાધ્વી કાળ ધર્મ પામે એટલે કાળ ધર્મ શબ્દ વાપરીએ છીએ. માણસ માટે મૃત્યુ, સાધુ સાધ્વી ભગવંતો માટે કાળ ધર્મ, અરિહંતો માટે નિર્વાણ, શ્રાવકો માટે મૃત્યુ શબ્દ. પણ એમાંય પણ જો જેનું બહુ જ સહજ રીતે આનંદપૂર્વક અને સમાધિપૂર્વક મૃત્યુ થાય તો એ સમાધિ મૃત્યુ. અને એટલે સમગ્ર કાળ જેનો ધર્મમાં ગયો છે,
કાળનો ઉપયોગ જેને ધર્મ માટે કર્યો છે, માટે કાળ ધર્મ. કાળે એનો ધર્મ બજાવ્યો, કાળે એની ફરજ બજાવી, માટે કાળ ધર્મ. અને એટલે પ્રત્યેક કાળ સતત, પ્રત્યેક સમય સતત પુરુષાર્થ. સોનાના મણકાની માળા હોય તો એ સોનાના મણકાની માળા આપણા માટે કેટલી કિંમતી ગણાય? તો એ માળા કિંમતી ગણાય કે માળાનો એક મણકો છે એ કિંમતી ગણાય? તો કે બેવ કિંમતી ગણાય. માળાના સમૂહ મણકા એની કિંમત વધારે છે બધાના કારણે, માટે પણ એની કિંમત, પણ એક સોનાના મણકાની પણ કિંમત એટલી જ છે. એ માળામાંથી એકાદ મણકો જો ખોવાઈ ગયો ને તો પણ આપણને દુઃખ થાય, કારણ કે આપણને ખબર છે કે આ માળા સોનાની છે અને સોનું મોંઘું છે. આ સમય આપણને જે મળ્યો છે ને, આપણું જીવન એ સોનાની માળા જેવું છે. એમાં પ્રત્યેક ક્ષણો એ મણકા જેવી છે. હવે એ મણકા જેવી ક્ષણો, એનો આપણે ઉપયોગ કરવો, સદુપયોગ કરવો, દુરુપયોગ કરવો, એ પોતાની વિવેક બુદ્ધિ ઉપર, પોતાની જ્ઞાન દશા ઉપર એ ખબર પડે. અને એટલે આપણને સતત આ બધું જ્ઞાન મેળવવું એટલા માટે જરૂરી છે કે આપણી પ્રત્યેક ક્ષણ સમાધિમય બને. અને એટલે સાધુ ભગવંતો પોતાના આયુષ્યની પ્રત્યેક ક્ષણને એ સતત ઉપયોગમાં રહેતા હોય છે. અને એટલે સતત ઉપયોગમાં રહેતા હોવાના કારણે આયુષ્યની પ્રત્યેક ક્ષણનો ઉપયોગ, સદુપયોગ કરે છે. આયુષ્યની પ્રત્યેક ક્ષણને એ વાવે છે. અને એટલે નમોલોએ સર્વ સાહુણમ. સતત પુરુષાર્થ કરવા દ્વારા પોતે સહજ રીતે સાધના કરી અને આયુષ્યની પ્રત્યેક, એટલે તો પ્રભુ વીર ગૌતમ સ્વામીને વારંવાર કહેતા, સમય પમાયમ માં ગોયમાં, હે ગૌતમ, તું એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ ન કરીશ, કારણ કે પ્રમાદો હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. પ્રમાદ એ જ મૃત્યુ છે. મૃત્યુનો અર્થ દેહમાંથી આત્મા નીકળી જાય એ મૃત્યુ ખરું, પણ ખરું મૃત્યુ કયું? તો કે આત્મા પ્રમાદ દશામાં આવે ને, દેહમાંથી આત્મા નીકળી જાય ને તો એક ભવ બગડે, મતલબ એક ભવનો અંત થાય. પણ જ્યારે આત્મા પ્રમાદમાં જાય ને ત્યારે એના અનંતા ભવો વધી જાય. અને એટલે 14 પૂર્વધરો પણ જો પ્રમાદ દશામાં રહ્યા તો 14 પૂર્વધરો પણ ક્યાંક નિગોદમાં પટકાઈ પડ્યા. નિગોદમાં બહુ ઓછા 14 પૂર્વધરો એવા છે કે જે પણ છતાંય, કહેવાનો મતલબ કે કેમ, તો કે જ્ઞાનની આ ભૂમિકાએ, આટલી ઊંચી ભૂમિકાએ પહોંચ્યા પછી પણ કેવળ અને કેવળ પ્રમાદ કર્યો. અને એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ. આપણે ત્યાં વાત આવે છે, જીરણ શેઠ ભાવના ભાવે પ્રભુ વીર ઘરે આવે. જેમ રામના આગમનની ઉત્કંઠા માટે વર્ષો સુધી શબરી રોજ પોતાનું વાતાવરણ, પોતાનું વાડો, પોતાનું આંગણું એ સ્વચ્છ કરે, ફૂલો વગેરેથી એને સુશોભિત કરે, અને આજે રામ આવશે અને બરાબર રાહ જોઈને એ પગદંડી તરફ નજર મારતી ઊભી રહે. 1 દિવસ, 2 દિવસ, મહિનો, 1 દિવસ, 2 દિવસ, મહિનો, એમ કરતા કેટલાય વર્ષ પસાર થયા અને એક દિવસ ખરેખર રામ આવ્યા. રામને
આગમનમાં એ એટલી બધી ખુશ થઈ ગઈ. આ જેમ કથા આવે છે ને એમ જીરણ શેઠ રોજ વિચારે કે આજે તો ભગવાન ચોક્કસ મારા ઘરે પારણું કરવા માટે આવશે. અને એક દિવસ એવો આવ્યો કે પ્રભુ વીર ખરેખર જીરણ શેઠને ત્યાં પધાર્યા. જીરણ શેઠ અત્યંત ભાવમાં આવી ગયા કે અરે પ્રભુ વીર મારા ઘરે પધાર્યા, પ્રભુ વીર મારા ઘરે પધાર્યા. અને ગમે તે કઈ પણ પ્રભુ વીરે બાજુના જેનું ઘર હતું એના ઘરે વર્યું, પારણું કર્યું અને પંચદિવ્ય પ્રગટ થયા. આ પંચદિવ્ય પ્રગટ થયા અને દેવદુંદુભી વગેરેનો નાદ, અને એ નાદમાં જીરણ શેઠની તંદ્રા એકદમ તૂટી અને ખ્યાલ આવ્યો કે અરે અરે પ્રભુ વીરનું તો પારણું થઈ ગયું. શાસ્ત્રકાર ભગવંતો લખે છે કે જીરણ શેઠ કેવળ 7 લવ જેટલું આયુષ્ય, એટલે કેટલું બહુ અલ્પ, 1 સેકન્ડ કે 2 સેકન્ડ થી પણ ઓછો સમય, એટલી જો જ્ઞાન, એટલી જો ધારા, એમની ભાવધારા એટલી જો ઉત્કૃષ્ટ થઈ હોત, મતલબ એટલું જો સમય ગયો હોત તોડો, આ દેવદુંદુભીનો અર્થથી એમની તંદ્રા ન તૂટી હોત તો કેવળ આટલા જ સમયની અંદર કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવાની હતી. અને એટલા માત્રથી કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અટકી. વીરામોરા ગજ થકી ઉતરો, ગજ ચડે કેવલ ન હોય રે. ગજ ચડે કેવલ ન હોય રે. બસ આટલું બોલ્યા અને પોતે વિચારે છે કે હું ક્યાં હાથી ઉપર ચડ્યો છું, મેં તો સર્વ ત્યાગ કરીને દીક્ષા લીધી છે. પણ પછી ખ્યાલ આવ્યો કે સાચી વાત છે બહેનોની, કે હું માન રૂપી હાથીમાં ચડ્યો છું. અને બાહુબલી, અને તે વખતે પગ ઉપાડ્યો રે માંડવા, પ્રગટ્યું કેવળ જ્ઞાન રે. પગ ઉપાડે છે ત્યાં જ કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. કારણ કે એક સહેજ માન કસાય નડતો તો લઘુ બાંધવ વાંધો નહીં. હું મારા ભાઈઓ નાના છે ને હું મોટો છું, એ કેવલી છે, અને એટલે હું જઈશ તો કેવળ જ્ઞાનીને મારે વંદન કરવા પડશે, અને હું મોટો અને નાનાને હું વંદન કરું. આટલી જે માન સંજ્ઞા કેવળ જ્ઞાન એમને અટકાવ્યું. શું સાધના! ફરી નિગોદમાં જીવ જાય ચોક્કસ જાય, પણ નિગોદ 2 પ્રકારની, એક અવ્યવહાર રાશિની નિગોદ અને બીજી વ્યવહાર રાશિની નિગોદ. એક આત્મા મોક્ષે જાય એટલે એક આત્મા નિગોદમાંથી બહાર આવે. એ જે નિગોદમાંથી બહાર આવે એને અવ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યો કહેવાય. પણ બારે ફરતા પંચેન્દ્રિય વગેરે પણ પામી અને પછી પાછો નિગોદમાં જાય તો એ વ્યવહાર રાશિની નિગોદ કહેવાય. હવે એના માટે પેલો ક્રમ નહીં કે કોઈ આત્મા મોક્ષે જાય તો જ એ નિગોદમાંથી બહાર નીકળે, એવું નહીં. અને માટે કહેવાનો મારો ભાવ કે પોતાના આયુષ્યને સાધનાના શ્રમ દ્વારા સતત ઉપયોગ કરી અને અક્ષય સ્થિતિ રૂપ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ કરનાર, એ પદ આપનાર એટલે નમો લોએ સબ્બસાવણમ. ત્યાર પછી આવે છે નામ કર્મ. નામ કર્મ કોને કહેવાય? સાત લવ નો અર્થ એ કે અસંખ્ય સમય જ્યારે જાય ત્યારે એક આવલિકા થાય. આપણું આ શાસ્ત્રીય માપ છે. અસંખ્ય સમય એટલે એક આંખનો પલકારો આમ થયો, એમાં અસંખ્ય સમય જાય. અસંખ્ય સમય એટલે કેટલો? તો કે અસતકાલ. આ તો એક સામાન્ય વાત કરું છું કે એકડા ઉપર લગભગ 200 કે 209 મીંડા આવે અને એ જેટલા વર્ષો થાય એટલા તો હજી સંખ્યાતા વર્ષો કહેવાય. અને એના ઉપર પછી જે જાય એ બધું અસંખ્યાતું થાય.
એટલે એક આંખનો પલકારો આમ થઈને આમ થયો ત્યાં સુધીમાં તો એટલા બધા સમયો પસાર થઈ જાય. એટલે અસંખ્ય સમયની એક આવલિકા એવી 256 આવલિકા થાય ત્યારે એક મુહૂર્ત થાય. 256 આવલિકાનો એક ક્ષુલ્લક ભાવ, મિચ્છામી દુક્કડમ, 256 આવલિકાનો એક ક્ષુલ્લક ભાવ. અને એવા કેટલા બધા ક્ષુલ્લક ભાવનો, એટલે આપણે કહીએ છીએ નિગોદના જીવો એક શ્વાસ લે અને મૂકી આપણે ત્યાં સુધીમાં 17 વખત જન્મ અને મરણ પૂરા થઈ ગયા હોય અને 18મો જન્મ ચાલતો હોય, મતલબ 18મો જન્મ હોય. એટલે 17.5 ભવો એક શ્વાસોશ્વાસની અંદર કરે. તો ક્ષુલ્લક ભાવ, અમુક સ્થુલ્લક ભાવ બરાબર એક સ્તોક, અને એટલા 7 સ્તોક જાય ત્યારે એક લવ થાય. આવું માપ આપણા શાસ્ત્રોમાં આપ્યું છે. હવે આ તો કેટલો અલ્પ સમય થયો, અને આટલું જો આયુષ્ય, એટલે જો એટલો સમય સહેજ એમની તંદ્રા ન તૂટી હોત તો નિયમમાં કેવળ જ્ઞાન પામવાના હતા. અને એટલે ત્યાર પછી નામકર્મ. નામકર્મ આપણે જે કોઈ શરીર મળ્યું છે, કોઈને સ્વરૂપવાન છે, કોઈને કુરૂપ છે, કોઈ જાડા છે, કોઈ પતલા છે, કોઈ ઊંચા છે, કોઈ નીચા છે, કોઈકને પોતાના શરીરની શક્તિ એ સારામાં સારી સંગ હાડકા વગેરે મજબૂત મળ્યા છે. 7 સ્તોકનો એક લવ એ મળ્યા છે. અને એટલે એટલું મળ્યું હોવા આ બધું જે કાંઈ છે નામકર્મના કારણે છે. આ શરીરની જે કોઈ દરેકમાં ચિત્ર વિચિત્રતાઓ દેખાય છે, આ બધી જ નામકર્મના કારણે છે. અને એટલે નામકર્મ જ્યારે એશો પંચ નમુક્કારો, જ્યારે પાંચેને નમસ્કાર કરવામાં આવે ત્યારે આ નામકર્મ, હા, જૈન દર્શનની કાળ ગણના આગવી અને બહુ અદ્ભુત છે. એટલું વિચારો કે 100 કમળના પાંદડા, એકની ઉપર એકની નીચે એક, એકની નીચે એક, આમ પાંદડા 100 પાંદડા મૂકેલા હોય, અને કોઈ બળવાન વ્યક્તિ એ કમળના પાંદડાને ભાલો મારે, જોરથી મારે, તો એક સાથે બધા પાંદડા વિંધાઈ જાય ક્ષણ માત્રમાં. પણ શાસ્ત્રકાર ભગવાન તો લખે છે કે પહેલું પાંદડું વિંધાયું, પછી જ બીજું વિંધાયું, પછી જ ત્રીજું વિંધાયું, પછી જ ચોથું વિંધાયું, એમ 1 2 3 4 5 6 એમાં પહેલા પાંદડાથી બીજા પાંદડા વચ્ચે અસંખ્ય સમયો ગયા. એમ 99 વખત અસંખ્ય સમય જાય ત્યારે પાંદડું વિંધાયું. એટલે બધા પાંદડા વિંધાયા. અને આપણને એમ લાગે કે સહજ રીતે આ થઈ ગયું છે. કાળ ગણના બહુ અદ્ભુત છે આપણે ત્યાં આગળ. અને એટલે જેને નામકર્મ, આ નામકર્મ જાય એટલે આત્માનું અનંત સૌંદર્ય, જે પોતાનું આત્માનું છે ને, એ સહજ રીતે જાણે સિદ્ધિ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય. આત્માનો કોઈ કલર નથી, આત્માનો કોઈ આકાર નથી. પાણીનો કયો આકાર? કોઈ આકાર નહીં. પાણીનો કયો કલર? કોઈ કલર નહીં. પાણીનો આકાર નથી, પાણીનો કલર નથી. એમ આત્માનો કોઈ આકાર નથી, આત્માનો કોઈ કલર નથી. આ કલર અપાવે છે એ નામકર્મ છે. અને એટલે એવું અરૂપીપણું, રાઈટ રીટાબેન, અરૂપીપણું, એ અરૂપીપણું અપાવનારું જે કર્મ, એટલે એ રૂપી અરૂપી રૂપી સિદ્ધિ એ જેનાથી પ્રાપ્ત થાય એ એશો પંચ નમુક્કારો. પાંચે ઇન્દ્રિયો જેનાથી જાય એવી શક્તિ પ્રાપ્ત થાય. ટૂંકમાં અરૂપી એટલે શું? જ્યાં સ્પર્શેન્દ્રિય, રસેન્દ્રિય વગેરે કોઈ ઇન્દ્રિય નથી, મન વચન કાયા નથી, યોગ નથી. ત્યાર પછી આવે છે ગોત્ર કર્મ. અને ગોત્ર કર્મની અંદર શબ્દ પાવપણાસણ. આપણે ત્યાં ઉચ્ચ ગોત્ર અને નીચ ગોત્ર એમ 2 પ્રકારના ગોત્રની વાત આવી. ઉચ્ચ નીચપણાનો વ્યવહાર કર્મજનિત છે.
અને એટલે દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની કુક્ષીમાં ભગવાન હતા. શા માટે? જો ત્યાં જન્મ તો શું મોક્ષ ન પામી શકત? પણ નીચ ગોત્રમાં ક્યારે ભગવાન આવે નહીં. અને એટલે ગર્ભસંવરણ જેવી વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાં પણ ભગવાનને મુકાવવું પડ્યું. અને માટે કુલ મદ ઈખાગ કુલે હું ઉપનો, મારો ચક્રવર્તી હુઓ તાતજી, દાદો મારો જીન હુઓ, હું પણ ત્રિજગ વિખ્યાતજી, અહો અહો ઉત્તમ કુલ મારું. પોતાના ઉત્તમ કુળની પ્રશંસા કરી અને નીચ ગોત્ર ત્યાં નીચે ગોત્ર ત્યાં બંધાણો, ત્યાં નીચ ગોત્ર બાંધ્યું. તો નીચ ગોત્ર એ શેનાથી પ્રાપ્ત થાય? મરીચીના ભાવમાં, રાઈટ? ગોત્ર કર્મ શેનાથી પ્રાપ્ત થાય? તો કે સવ્વપાવપણાશણો, એનાથી નીચ ગોત્ર નાશ પામે. અરે ગોત્ર રહિત દશા પ્રાપ્ત થાય. આત્માનું કોઈ ગોત્ર છે જ નહીં. અને એટલે અગોત્ર લબ્ધિ, કે જ્યાં ગાડી કોઈ ગોત્ર કર્મ નથી એવી આત્માની અડસિદ્ધિ દાતાર. એ પદમાં હું આ સમજાવું છું કે આ પ્રમાણે. ત્યાર પછી અંતરાય કર્મ. જ્ઞાનાવર્ણીય, દર્શનાવર્ણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર અને છેલ્લામાં છેલ્લું કર્મ આવ્યું અંતરાય કર્મ. અંતરાય કર્મમાં છેલ્લા બે પદો મંગલાણમ ચ સવ્યેશીમ પડમમ હવઈ મંગલમ. કારણ કે 5 પ્રકારના અંતરાયો તૂટે એટલે દરેક પ્રકારના મંગલોની પ્રાપ્તિ થાય. અને એમાંનું પહેલું મંગલ કયું? તો કે સિદ્ધ પદ સ્વરૂપ આ નૌકાર ગણવાથી એ પ્રાપ્ત થાય. કહેવાનો મારો ભાવ કે આ રીતે અંતરાય કર્મ એ દૂર થાય. દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય, વીર્યાંતરાય, આ કર્મ દૂર થાય એટલે આત્મામાં અનંત શક્તિ આ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય. તો મારો કહેવાનો ભાવ કેવળ એક જ છે કે અડસિદ્ધિ દાતાર. તો આ 8 સિદ્ધિ તો આપી, પણ સાથે સાથે 8 કર્મોના ક્ષય રૂપી આ સ્વરૂપે સિદ્ધિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે 8 સંપદાથી પરમાણો અડસિદ્ધિ દાતાર આ સ્વરૂપે આજે આપણે આ પદને સમજ્યા. અને એટલે જો કેવું અદ્ભુત છે. નવકાર એના 9 પદ અને 9મું તત્વ પણ મોક્ષ. 5 પરમેષ્ઠીનું પ્રવેશ દ્વાર કોણ? તો કે નમો લોએ સર્વ સાહુણમ. અને સાધુ કોને કહેવાય? તો કે સિદ્ધ પદનો ઈચ્છુક હોય તે સાધુ, મોક્ષનો ઈચ્છુક હોય તે મુમુક્ષુ, અને સિદ્ધનો ઈચ્છુક હોય તે સાધુ. એટલે એક અપેક્ષાએ વિચારવા જઈએ તો સાધુ શેના માટે જાય છે? સિદ્ધ માટે જાય છે. અને માટે આ સ્વરૂપે આજે સાધુ ભગવાન એ શેના માટે? પંચ પરમેષ્ઠીનું જેમ પ્રવેશ દ્વાર સાધુ છે. અને એટલે સાધુ પદ એ પણ કેટલામાં નંબરનું છે? 5મા નંબરનું છે. તો સાધુ શેના માટે સર્જાય? સાધુપણું શેના માટે, શ્રમણપણું અંગીકાર કરે છે? તો કે પંચમ ગતિની પ્રાપ્તિ માટે. અને એટલે કહેવાનો મારો ભાવ કે સાધુ પદથી માંડીને કોઈ પણ પદનું એક અપેક્ષાએ ચિંતન કરો, બધામાં છેલ્લે તો આખરે મોક્ષ ચિંતનમાં આવશે. નમો અરિયંતાણમ. આત્માના કષાયો રૂપી શત્રુઓનો નાશ થયો.
એટલે સિદ્ધ પદ, યોગ અવસ્થાનો નાશ થયો એટલે પણ સિદ્ધ પદ, આચાર અંદરનો અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શનમાં સતત રમણતા રૂપી આચાર તો પણ સિદ્ધ પદ, અનંત જ્ઞાનાત્મક વિરાટ જગતની અંદર આપ સ્વભાવ મેરે અવધુ સદા મગન में રહેના, બસ કેવળ પોતાના અનંત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં જ સદૈવ જે રમણતા કરે છે માટે આચાર્ય પદ ઉપાધ્યાય પદ અને સાધુ પદ. સાધયતિ ઇતિ સાધુ, સાધના કરે તે સાધુ. પણ સાધનાથી શેના શું પ્રાપ્ત કરવાનું છે? તો કે સાધ્ય, અને સાધ્ય એટલે સિદ્ધ પદ. એટલે ત્યાં પણ પાછું સિદ્ધ પદ જ આવ્યું. નમોલોએ સબ સાહુણમ એશો પંચ નમુકારો. આ પાંચને કરેલો નમસ્કાર, આ પાંચને કરેલો નમસ્કાર એટલે પાંચે ઇન્દ્રિયોથી પાંચ પ્રકારના મારા જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર, વીર્યાચાર, આ પાંચ પ્રકારના મારા સંપૂર્ણ આચારથી, પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનથી મેં જે નમસ્કાર કરું છું માટે એશો પંચ નમુકારો. એ પાંચની કરેલો નમસ્કાર પંચમ ગતિ પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ બને છે માટે પણ ત્યાં સિદ્ધ અવસ્થા જ આવી. સર્વ પાવપણાસણો, સર્વ પાપોનો નાશ કરે છે. તો આ સર્વ પાપોનો નાશ થયો તો જ્યાં આગળ પાપ નથી, પાપને ઉદય લાવનારું કર્મ જ નથી, સંપૂર્ણ કર્મ રહિત અવસ્થા. કારણ કે પાપનો નાશ એટલે કર્મનો નાશ, કર્મનો નાશ એટલે સિદ્ધાવસ્થા. એટલે ત્યાં પણ પાછું સિદ્ધ પદ જ આવ્યું. જુઓ, મંગલાણમ ચ સવ્વેશીમ, સર્વ પ્રકારોના મંગલ. અને એટલે સર્વ પ્રકારોમાં મંગલનો અર્થ જ સિદ્ધ પદ. એ સર્વ પ્રકારનું શ્રેષ્ઠ મંગલ એટલા માટે છે કે અરિયંતોને પણ સાધ્ય છે. આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુને પણ સાધ્ય છે. પાપનો નાશ કરવાથી એ પ્રાપ્ત થાય છે અને એનાથી જ મંગલતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે આત્મમંગલ જે કરવાનું છે, આત્મમંગલ એ એનાથી પ્રાપ્ત થાય છે. મંગલાણમ ચ સવ્વેશીમ પઢમમ હવઈ મંગલમ. આ સ્વરૂપે બધી જ રીતે નવ પદ સ્વરૂપ સિદ્ધ પદ આવ્યું. 8 સંપદાથી પરમાણુ અડસિદ્ધિ દાતાર, ત્યાં પણ આ જ આવ્યું, સિદ્ધ પદ આવ્યું. આખરે નિગોધથી શરૂ થયેલી આપણી યાત્રા નિર્વાણના માં પૂરી થશે. સંસારથી શરૂ થયેલી યાત્રા સિદ્ધમાં પૂરી થશે. સાધનાથી શરૂ થયેલી યાત્રા સાધ્યને પ્રાપ્ત કરીને પૂર્ણ થશે. માનવથી શરૂ થયેલી યાત્રા મોક્ષમાં પૂરી થશે અને કષાયોથી સહિત આપણા સંસારની આ યાત્રા અંતરથી નિષ્કષાય બનીને પૂર્ણ થશે. અને એના માટે જ આ નૌકાર સતત ગણવાનો છે કે જે નૌકાર આપણને સહજ રીતે આ શક્તિ અને સત્વ એ સ્વરૂપે પ્રદાન કરે. અને હા, મૂળ વાત મારી કહેતા કહેતા સહેજ ક્યાંક કે નમોલોએ સવ સાહુણમ. આ નમોલોએ સવ સાહુણમના અક્ષરો પણ 9. ન મો લો એ સ વ શા હુ અણમ. આ 9 અક્ષર અને 9 પદ એના નવનિધિ આપે, ભવના દુઃખ કાપે. ભવના દુઃખ આપે એટલે ભવનો જ અંત કરાવે, ભવનો અંત કરાવે એટલે મોક્ષ સુખ આપે. એટલે ત્યાંય પણ પાછું મોક્ષ જ શબ્દ આવ્યો. સિદ્ધ કહો કે મોક્ષ કહો, સિદ્ધ એ આત્મા છે
અને મોક્ષ એ સ્થળ છે. આ બેમાં આટલો ફેર. મોક્ષમાં સિદ્ધ સ્વરૂપે બિરાજિત થયા એવો આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ, પણ વ્યવહાર નહીંથી બોલાય કે મોક્ષે ગયા. હું નિશાળે જઉં છું એમ કહીએ એનો અર્થ ભણવા જ જઉં છું, પણ આપણે કોઈ એવું નથી બોલતા કે ભણવા ગયા, નિશાળે ગયા. એમ મોક્ષે ગયા. મોક્ષે ગયા એટલે સિદ્ધ અવસ્થા સ્વરૂપ. મોક્ષ એ જગ્યા છે અને સિદ્ધ અવસ્થા એ આત્માનું સ્વરૂપ છે. અને માટે આ સ્વરૂપે આજે નમો લોએ શબ્દ સાહુણમ, આ પદ આપણે સૌથી પહેલા 5 પદનું યંત્ર જોયું. ત્યાર પછી નમો અર્યંતાણમ પદનું યંત્ર જોયું. સિદ્ધાણમ, આયર્યાણમ, ગઈકાલે ઉવજ્જાયાણમ પદ, અને આજે હવે ઓહો ધન્યવાદ. તો કહેવાનો મતલબ મારો કે આ સ્વરૂપે આજે નમો લોએ શબ્દ સાહુણમ એ પદનું યંત્ર અને એનું શું પરિણામ છે, આજે એના વિશે થોડું વિચારીએ. તો કોઈ પણ પ્રકારના મનની અંદર પ્રમાદ સંજ્ઞા કોઈ પણ પ્રકારની સતાવતી હોય, મન પુરુષાર્થથી પાછું પડતું હોય, કોઈ પણ સાધના એ કરવાનું કોઈ પણ પ્રકારનું મન ન હોય. ક્યારેક એવું થાય કે સાધના કરવા બેઠા છીએ, પણ આપણી સાધના શબ્દનો અર્થ ધર્મ તો ખરો, પણ વ્યવહાર નહીં ને પણ હું બધી વાત કરું છું, એમાં સતત અસ્થિરતા હોય. એટલું જ નહીં, પણ આપણા જીવનની અંદર ઘણી બધી આંટાઘૂંટી હોય અને એમાંથી આપણે બહુ બહાર ન નીકળી શકતા હોય. કુટુંબ પ્રત્યેનો મોહ અથવા તો ફરજ આપણી એવી હોય કે ચારિત્ર લેવાનો ભાવ છે, પણ કુટુંબની જવાબદારી એવી છે કે જેનાથી આપણે ચારિત્ર લઈ શકીએ એમ નથી. ચારિત્ર માટે ઝૂરીએ છીએ, ચારિત્ર માટે ઝઝૂમીએ છીએ, પણ પરિવારની જવાબદારી એવી છે કે એમાંથી કોઈ માર્ગ મળતો નથી. એટલું જ નહીં, પણ આપણા શરીરમાં વિવિધ પ્રકારના રોગો એ પણ ઘર કરી ગયા હોય. આવા સમયે એ રોગો મટે એમ નહીં, પણ કમસે કમ નથી કહેતા કે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુ, હું એમ નથી કહેતો કે તું મને દુઃખ ન આપ. ભગવાન તારે જેટલું દુઃખ આપવું હોય એટલું મને દુઃખ આપ, મને કોઈ વાંધો નથી. હું સહજતાથી આનંદ સાથે એ દુઃખને સહર્ષ સ્વીકારી લઈશ. પણ પ્રભુ એક વાત કહું કે દુઃખ આપજે, પણ સાથે સાથે એ દુઃખને સહન કરવાની શક્તિ પણ આપજે. તો દુઃખ મને ન આપ એમ નહીં, પણ દુઃખને સહન કરવાની શક્તિ આપ. બસ અહીંયા નમો લોએ શબ્દ સાહુણમ, આ પદની અંદર એ દુઃખ આપણું ઓછું થાય, દુઃખમાં પણ જ્ઞાન રૂપ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય, એવા સંયોગો સર્જાય. અને માટે આ યંત્ર એને મનની અંદર પહેલા એક વખત ધારી લો. હું હમણાં બતાવું છું તમને એ યંત્ર, અને આ જ યંત્ર અત્યારે તરત તમને એમાં મૂકી પણ દઈશ. અને માટે આપ નમો લોએ શબ્દ સાહુણમ, આ યંત્રને કોઈ પણ રીતે લખી શકાય. ચાહે પછી તમે બોલપેનથી લખો, પેન્સિલથી લખો, અષ્ટગંધથી લખો, કંકુથી લખો કે કેસરથી લખો, ગમે તેનાથી લખો. હા, એટલું ખરું કે દ્રવ્ય જેટલું ઉત્કૃષ્ટ તો ભાવ પણ એટલો વધારે.
એટલે દ્રવ્યની ઉત્કૃષ્ટતા એ ભાવની ઉત્કૃષ્ટતાનું પણ કારણ બને છે અને માટે આજે આ નમોલોએ શબ્દ સાહુણમ આ પદમાં મેં એવી રીતે કર્યું છે કે આ હું જે તમને બતાવું છું ને એ નાડા છડી અથવા તો લાલ દોરો, આ લાલ દોરો લઈ અને લાલ દોરો લેવાનો અને લાલ દોરો લઈ અને એને 27 ગાંઠ એક નૌકાર અને નમોલોએ સવસાહુણમ એક ગાંઠ, એક નૌકાર નમોલોએ સવસાહુણમ બીજી ગાંઠ, એક નૌકાર નમોલોએ સવસાહુણમ ત્રીજી ગાંઠ. આ રીતે સતત નૌકારમાં ગણતા દોરાને 27 ગાંઠ લગાવવાની. દોરો મોટો લેવાનો અને આ જે હું બતાવું છું ને એ રીતે એ દોરો ગાંઠવાળો આખો તે યંત્ર સ્વરૂપે ચોંટાડવાનો. હવે એ ચોંટાડવાનો એટલે કોઈ ફેવિકોલથી નહીં, પણ કેસર એને બરાબર ઘૂંટી અને એમાં દોરો એ કરી અને કોઈ પણ વસ્ત્ર, સફેદ વસ્ત્ર હોય એના ઉપર આ દોરો તમે લગાડી દો અને પછી એને કાચમાં ફ્રેમ કરાવી દો તો આ દોરો એવો ને એવો કાયમ માટે રહેશે. તો એ કરી અને આ સામે નમોલોએ શબ્દ સાહુણમ, નમોલોએ શબ્દ સાહુણમ, નમોલોએ શબ્દ સાહુણમ, નમોલોએ શબ્દ સાહુણમ. દીવાનું જાણે અજવાળું હોય, રાત્રિનો એક સુંદર સમય હોય અથવા તો સવારનો, પણ મોટા ભાગે છે ને સાધના માટે 2 કાળ છે, રાત્રિનો સમય અને મળસ્કાનો સમય. મળસ્કા એકદમ વહેલી સવારે, આ 2 સમય સાધના માટેના. એટલે મોટા ભાગની સાધનાઓ સાધકો રાત્રિના સમય કરતા હોય, કારણ કે રાત્રિના સમય વાતાવરણ શાંત હોય અને એટલે મન એ પણ સ્થિર હોય. બીજું કે રાત્રે ચંદ્ર હોય અને ચંદ્ર એ મનનો કારક છે, એટલે મનની સ્થિરતા, મનની સેટેલાઇટ પણ કનેક્ટિવિટી એ સીધી ચંદ્રની સાથે એકાચાર હોય. અને એટલે રાત્રિના સમયે આ જાપ કરી શકાય 108 વખત, 208 વખત, 1008 વખત, જેવી આપણી સ્થિરતા એ પ્રમાણે આ જાપ કરવાનો. અને એ જે અક્ષરોનો ક્રમ છે, એનું જે ખાનું છે એ પ્રમાણે અક્ષરો ચિંતવવાના. ન, મો, લો, એ, શ, વ, શા, હુ, ણમ. અને એટલે એ યંત્ર બહુ સહેલું છે. આ રીતે એ યંત્ર કરવાનું છે. પણ આ યંત્રની એક વિશેષતા એ છે કે જુઓ તમે, કોઈ પણ અહીંથી આ એક લીટી આમ ગઈ, બીજી લીટી આમ ગઈ, એક આમ, એક આ તરફ, એટલે એક અપેક્ષાએ વિચારવા જઈએ ને તો એક ત્રિકોણ કરવાનો આ રીતે, એમાં એક ત્રિકોણ ઊંધો કરવાનો આ રીતે, અને એ જે ત્રિકોણ છે એમાં એક તરફ આ લીટી અને એક તરફ આ લીટી કરો એટલે આ યંત્ર આખું થઈ ગયું. પણ જુઓ તમે એક વિશેષતા કે એક પણ લીટી બીજી લીટીને સ્પર્શીને આમ જાય છે, બહાર નીકળે છે. કોઈ પણ લીટી એક એને અડીને રહી હોય એવું નથી. અને એટલે અહીંયા ન,
મો લો એ શ વ શા હુ અણમ ન ન મો પછી સામેની સાઈડ ન મો લો પછી મધ્યમાં એ ન મો લો એ પછી અહીંયા સ વ શા હુ અને અણમ નમો લોએ સવ શાહુણમ આ રીતે આ યંત્ર થયું. હવે જુઓ તમે આમે નાડાછડી થી લાલ દોરી હોય તો તેનાથી કરી શકો, આમ પણ દોરી કરી શકાય, આ રીતે પણ દોરી કરી શકાય. એટલે આ રીતે કરો તો પણ ચાલે. અને કદાચ એવું ન કરવું હોય અને કેવળ તમે માત્ર દોરો તો પણ ચાલે, એટલે આકૃતિ દોરો તો પણ ચાલે. એક એવો બીજો આમના એ પણ છે કે આ અક્ષરો જે છે એને કંકુથી લખવાના. કંકુ અને કેસર બંને. કારણ કે સાધુ છે ને હંમેશા કેસરિયા કરે. સાધુ કેસરિયા કરે એટલે કેસરિયો રંગ મને લાગ્યો અને કેસરિયા રે કેસરિયા. હા, કેસરિયા રે કેસરિયા. હા, આ કેસરિયો રંગ છે. પણ કેસરિયો રંગ શેના માટે કરવાનો છે? સાધુ બનવાનું, કેસરિયા કર્મોની સામે કરવાના છે. પણ શેના માટે? તો કે સિદ્ધ બનવા માટે. અને સિદ્ધનો વર્ણ કેવો છે? રાતો, એટલે કંકુ લેવાનું. બીજું, લક્ષ્ય આપણું કેવળ ને કેવળ ઉર્ધ્વ ગતિનું છે. આ ઉર્ધ્વ ગતિનું લક્ષ્ય કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય? તો કે ન, લક્ષ્ય આપણું કેવળ ઉર્ધ્વ ગતિનું છે. જુઓ, આ ઉર્ધ્વ ગતિ બતાવે છે. પણ એ ઉર્ધ્વ ગતિ શેનાથી પ્રાપ્ત થાય? તો કે ન એટલે નમવા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય. એટલે ન અહીંયા આવ્યો. અને એ સતત નનું ઉચ્ચારણ અથવા તો નનું ધ્યાન એ આપણને સતત નમસ્કારનું, વિનયનું અને ન એટલે નિર્વાણ પદનું એ સતત આપણને જાણે ધ્યાન અપાવે. કેવો અદ્ભુત આ નવકાર છે. તંત્રનો પણ સમાવેશ, મંત્રનો પણ સમાવેશ, યંત્રનો પણ સમાવેશ. તંત્ર, મંત્ર, યંત્ર આ બધું જ નવકારની અંદર. એટલે ન, પછી અહીંયા મો. આપણે ત્યાં છે ને મોહથી લોકો લપસે. મને આ પેનમાં જોઈ અને પેન જોતાની સાથે જ મને સહજ રીતે એમ થયું કે નહીં, બસ આ જ પેન જોઈએ છે મને. અને એટલે મોંમાં હું લપસી પડ્યો. અને એટલે મોહ છે ને એ બધાને ભલભલાને લપસાવે છે. એટલે જ્યાં ગાડી આમ આડી લીટી છે ત્યાં મોહ છે. અને એટલે એ આપણને સતત જે આ બાહ્ય ધારીઓ છે બધી, એ બધી એનું હવે કારણ જો તમને કહેવા જઈશ તો ઘણો ટાઈમ જશે. પણ મોહને ધારી રાખે છે. અહીંયા આવે એટલે અહીંયા ધારી રાખે તરત. મોહ એને મોંમાં એ ન થવા દે. અને એટલે કહેવાનો મતલબ આવું આખું એનું ગણિત છે. આ જે મેં તમને યંત્ર હું સમજાવું છું ને અત્યારે કે ન ઉપર છે, મો અહીંયા છે, લો અહીંયા છે, આ આખું લોજિક છે કે અહીંયા અક્ષરો કેમ આ પ્રમાણે મૂક્યા છે. બીજું કે નવકાર એ હંમેશા ઉર્ધ્વતાનું પ્રતીક છે. જુઓ તમે અહીંયા બધી જ રીતે ઉર્ધ્વતા, આ પણ ઉર્ધ્વતા. સંસારમાંથી પડી
મતલબ નિગોદથી માંડીને કે નિર્વાણ સુધીની યાત્રા એ આ સૂચવે છે. અહીંયા સંસારથી મુક્તિની યાત્રા, અહીંયા આ તરફ જે છે એ પણ, એટલે બધું જ ટોટલી જે કાંઈ છે એ ઉર્ધ્વતાના પ્રતીક સ્વરૂપ છે. તો આજે કદાચ થોડો સમય વધારે લીધો મેં, કારણ કે ગઈકાલે મેં કીધું હતું કે આજનું પ્રવચન 1 કલાકનું રહેશે, અને એટલે આજનું પ્રવચન 1 કલાકનું રહેશે એવું મેં કીધું હતું, અને એટલે ચોક્કસ આ 1 કલાક તો નથી થયો, થોડો સમય બાકી છે. પણ મને એમ લાગે છે કે કદાચ આપને આ થોડુંક અઘરું લાગતું હશે, અથવા તો થોડું ઊંડું લાગતું હશે, પણ સહજ રીતે હું જે કંઈ જાણું છું, ગમતાનો કરીએ ગુલાલ ફરીથી. અને એટલે કહેવાનો મારો ભાવ કે આ સ્વરૂપે આજે અડસિદ્ધિ દાતાર, એમાં 8 કર્મથી 8 પ્રકારની સિદ્ધિઓ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તેની વાત કરી. નમોલોએ શબ્દસાહુણમ, દરેક એટલે કે પ્રત્યેક પદોની અંદર સિદ્ધ પદ કેવી રીતે રહેલું છે 9 પદમાં, તેની વાત કરી. નમોલોએ શબ્દસાહુણમ, આ પદની અંદર કયો યંત્ર છે ને એની સાધના, એની કરવાથી એ શું પ્રાપ્ત થાય. સરસ એ વાત કરી. અને એટલે સાચી વાત છે, સમજાવો છો, અને હું તમને ત્યાં સુધી કહું કે કોઈ પણ વસ્તુ કદાચ યાદ ન રહે ને કોઈ ટેન્શન નહીં લેતા, કારણ કે શબ્દ જતા રહેશે પણ સંસ્કાર રૂપે કાયમ રહેવાનું જ છે. 9:45 થી માંડીને 11:45 સુધીનો આ સમય કદાચ શબ્દોથી ચાલ્યો જશે, એમાં મેળવેલું, શબ્દોથી મેળવેલું ચાલ્યું જશે, પણ આ 1.25 કલાકમાં જે સંસ્કારો ઊભા કર્યા છે ને એ તો જન્મ જન્માંતર સુધી રહેશે. અને એટલે આપણી કોઈ ક્ષણ નિરર્થક નથી, આપણી બધી ક્ષણો આ સફળ થઈ છે. તો સાચી વાત છે. તો આ રીતે આવતીકાલે હવે શનિ અને રવિ વાર, આ 2 વારે પ્રવચન માંગલિક રહેશે. સોમવારે પુનઃ બરાબર 9:45 વાગે, હા 2 દિવસનું રોકાણ છે, સાચી વાત છે. તમારા સૌના જે ઉત્સાહ પ્રેરક જે આ મેસેજ બધા આવે છે ને, સાચું કહું મારા પોતાના ઉત્સાહને એ બહુ વધારે છે. અને અત્યાર સુધીના જે આ પ્રવચનો ચાલ્યા હોય એ આ આપના બધા મેસેજ, વોટ્સએપ પર પણ તમારા જે મેસેજો આવે છે પ્રવચનને માટેના, અને એટલે મને એ ઉત્સાહ એટલા માટે થાય છે કે મારા શબ્દરૂપી બીજ એ આપના બરાબર ખેતરમાં પડી રહ્યા છે. કારણ કે હું ઘણી વખત કહું કે ખેતરમાં જે બીજ પડે ને, અરે કુંડામાં જે બીજ પડે અને ખેતરમાં બીજ પડે, કુંડામાં બીજ પડે એ બહુ તો 1, 2, 3 છોડ ઉગાડી શકે, એટલે એટલા બીજ હોય. પણ જ્યારે ખેતરમાં નાખે ને મબલક પાક. મારા માટે આપ સૌ શ્રોતાજનો અને જે કોઈ ભાગ્યશાળીઓ અત્યારે આ સાંભળી રહ્યા છો, આપ બધા મારા માટે તો આ બધું ખેતર છે. અને એટલે જે કોઈ શબ્દોની હું વાવણી કરું છું ને, અને એ આપનામાં ભાવોના વિશાળ પરિપાક પાક રૂપે એ મળશે, અને એ મબલક પાક જીન શાસનને અનેક રીતે સમૃદ્ધ કરશે. તો એવા ભાવ સાથે સોમવારે પુનઃ, સહી વાત છે, સોમવારે પુનઃ આપણે મળીશું. હેમંત શાહના પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર.